चुप्पै नह जोर। आखण दा मतलब आखण विच, जोर दा मतलब ताकत। साडी कहण विच ताकत नहीं है। यानी जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ कि अपनी ताकत दे नाल ਅਸੀਂ कुछ कह सकीए और वो साडा क्या होया सच्चा हो जाए, ਜਾਂ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। लेकिन ਅਸੀਂ कुछ ऐसा कह सकते हाँ कि जो सिस्टम तो बाहर भी हो सकता हो। कह के देख लो, होएगा नहीं, होएगा वो जो सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ मैं कह सकता ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नहीं कह सकेगा। कहण दे विच कोई जोर नहीं, कोई ताकत नहीं। असी रब्बी रजा तो बाहर कुछ नहीं कह सकते। जे असी वेखीए कि जो मैं बोल रहा हाँ तां इह रब्बी रजा विच ही बोल रहा ना। जे सिस्टम है बोलन दा तां उस सिस्टम अनुसार मैं बोल रहा। जे मेरी तरह जां बंदे किसी भी बंदे दी तरह कोई पशु गल्लां करनियां चाहन तां ओह गल्लां नहीं कर पाणगे। रीजन कि सिस्टम ही नहीं है। कुदरत ने उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं दिता जिस दे नाल साडी तरह बोल सकन। तां जो रब्बी रजा है, भाणा है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत दे नियम ने, रब्बी नियमावली है, उन्हां तो बाहर कहण विच कोई जोर नहीं है, कोई ताकत नहीं। और ना ही अपने जोर दे नाल असी कुछ कह सकते हाँ। भाव कि रब्बी रजा तो बाहर कुछ नहीं कह सकते। जिवें आपां निक्कियां निक्कियां मिसालां रोज लैने आ कि मैं कह सकना ऐसा कि कोई बंदा पानी दे विच मच्छियां दी तरह रह सकता है बिना किसी साधन तो। कह ते मैं देंगा बंदा रह सकता है, लेकिन वो हासों ही नहीं गल होएगी ना, क्योंकि असीं कह नहीं सकते ऐसा कुछ, ऐसा हो नहीं सकता। तां रब्बी रजा तो बाहर कहण विच साडा कोई जोर नहीं है। और उस रजा दे अंदर ही बोल बाणी है, उस रजा दे अंदर ही बोलिया जा सकता है। जे कोई कहण दा यतन करे तां गुरु पातशाह जी कहंदे ने, जे को खाए आखण पाए ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, यानी रब्बी रजा तो बाहर, सिस्टम तो बाहर जाके चुप करना चाहे तां की हो जाएगा? मतलब मन दे फुरनियां नूं बंद करना चाहे ताकि ऐसा हो सकता है। चुप्पै चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। जे मैं लगातार समाधि भी लाई रखा तां भी कि मेरा मन चुप हो जाएगा, क्योंकि मन है ही संकल्पां विकल्पां दी संग्रह शक्ति। मन दिमाग दी उस एक्टिविटी दा नाम है जिस एक्टिविटी राही दिमाग दे अंदर विचार पैदा हुंदे ने। विचार पैदा हुंदे ने, दिमाग दी उस एक्टिविटी नूं मन कहंदे ने। जे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जिन्ना कोई अपना है ने। मन किनू कहंदे ने? मन दिमाग दी उस एक्टिविटी दा नाम है जिस राही दिमाग दे अंदर विचार पैदा होंगे। मन कोई शरीर दा वखरा अंग नहीं है, दिमाग दी एक एक्टिविटी दा नाम है। ते बुद्धि किनू कहंदे ने? बुद्धि कोई शरीर दा वखरा अंग नहीं, दिमाग दी उस एक्टिविटी दा नाम बुद्धि जां अकल है जिस राही असी चंगे और माड़े दा विचार करदे हां कि यह चीज सही है, यह चीज गलत है। उस दिमाग की एक्टिविटी नूं असीं कहने आ बुद्धि। चित्त, चित्त कोई वखरा अंग नहीं शरीर का, दिमाग की उस एक्टिविटी का नाम है जिस राही असीं हर गल नूं चेते रखते हैं। दिमाग के अंदर हर चीज चेते रहिंदी है। चेता शक्ति दिमाग की उस एक्टिविटी का नाम। ते ईगो
ਜਾਂ ਹੋਮੇ ਜਾਂ ਹੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਤਾਰੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਸਕੀ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਲੀ ਵਾਓਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਕਹੇਗੀ ਲੈ ਲੈ ਕਣਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਣ ਜਾਓ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਰੱਬਾ ਦਿਨ ਚੜਾ, ਰੱਬਾ ਦਿਨ ਚੜਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ? ਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10, 20, 50 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜਾਈ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 40-42 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗਾ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਰਨ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਧਨ ਮਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਆਦਿਕ ਹੈ ਸਭ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਜੀ ਖੇ ਉਡਾਣ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਫਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਲਾ ਲੱਭਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ। ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਰਾਜਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ, PhD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ PhD ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕੀਲ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕੀਲ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਥੋੜੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਵੇਖਾਂ, ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਪਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਬਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਦਾਬੜਾ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਾਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ। ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਕਿਮਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਦੇ,
ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੂੰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਚਮਚਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਐਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੋ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਲੈਣੀ ਸਾਰੀ। ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਬੜਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਾ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ, ਸਿਰ ਸੜਦਾ ਵਾ, ਦਾਬੜਾ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਲੈ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਛਾਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਪਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਮੁੜਕੂ ਮੁੜਕੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਲੋਗੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਏ, ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਝਾਂਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਕਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਛੱਡੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਪਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸੇਬ ਖਵਾਈ ਜਾਓ, ਕਿ ਸੇਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਈ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। 72 ਲੱਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, 72,65,000 ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ 2-3 ਦਿਨ, 2-4 ਘੰਟੇ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਟਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਆਲ ਪਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਲਵੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਲਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਚ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ, ਮਹਾਨ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਔਰ ਨੀਚ ਦੇ ਮੰਮੇ ਔਰ ਚੱਚੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਮ ਔਰ ਨੀਚ, ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਸਭ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਧਰਮੀ, ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਮਾਏਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਧਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਾਪੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਨੀਚ ਬੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਚੰਗੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੰਦੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਵੀ, ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੇਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ